पूर्वी खबर। আজ সুভাষচন্দ্রের 128 বছর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা স্কুল থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে মালা চড়াই। মাগো মা, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে যারা দাঙ্গা বাঁধায় লড়াই করে, মানুষ হয়েও মানুষ মারে, তারা সব থাকে কোথায়? এই গ্রহেরই মানুষ নাকি ভিন গ্রহেতে ফেরে? মাগো মা, জানতে ইচ্ছে করে আমার, জানতে ইচ্ছে করে দেখতে তাদের কেমন মাগো, বাঘের মতো হিংস্র নাকি ডুবে কোনো দত্তি দানব মানুষ থেকে দস্যু? এ কেমন মানুষ তারা, মানুষ খুনে আত্মহারা? দয়া মায়া নেই কি তাদের, ভালোবাসা নেই অন্তরে? যদি আমি কাছে পেতাম জিজ্ঞাসিতাম ওদের। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अग्रणी नेताओं में शामिल थे। उन्हें प्यार और सम्मान से नेताजी भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। जानकीनाथ बोस कटक के रहने वाले आयनजीवी जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में 23 जनवरी 1897 में जन्म हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए, आज अगर भारतवर्ष अगर आज़ाद है तो इसका मूल कारण है सुभाष चंद्र बोस। मतलब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो है वो जन्म लिए, लेकिन इनके जैसा अभी तक कोई भी नहीं। ये आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो करता धरता थे, मतलब उनको जन्म देने वाले यही थे। आज अगर हम लोग आज़ाद देश में घूम रहे हैं या इस भारतवर्ष में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, इनका मूल कारण है सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज गठन करने के बाद उन्होंने देश के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। आज भी उनके 128वें जन्मदिन में जो है वो भारतवर्ष जो है उनको भूल नहीं पाया और उनको आज भी श्रद्धा के साथ आज उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हम देखेंगे कि रानीगंज, जो कोयलांचल में जो रानीगंज है, रानीगंज शहर में किस तरीके से जो है हर स्कूल, हर छोटे छोटे संस्था में उनको श्रद्धा अर्पित किया जाता है। हम देखेंगे अपने कैमरे के माध्यम से किस तरीके से जो है आज सुबह सुबह जो है नेताजी स्टैचू कमेटी ने उनको उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनका जन्म दिवस मनाया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिल्पांचल के कई इलाकों में भारी उत्साह देखा गया। इसी कड़ी में हमने देखा कि रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित नेताजी मोड़ में विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न स्कूलों তিনি ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক এবং একজন স্বাধীন বীর। তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করেন। 1945 সালে তিনি প্রথম আমাদের ভারতকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করেন, জার্মানি গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন রাসবিহারী বোসের সহায়তায়, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের আর্মি এবং সোলজার্সরা তাকে নেতাজি আখ্যায় স্যালিউট করেন। সেখান থেকে তিনি দিল্লি চলো এই স্লোগান দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম প্রিলিমিনারি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেন আমাদের মণিপুরে। এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে আমরা একটা বিশেষ তার যে কোটেশন, যার জন্য তাকে আমরা চিনি এবং তার জন্য আমরা ইন্সপায়ার্ড, অভিভূত হই, অনুপ্রাণিত হই, তা হলো তিনি প্রথম বলেছিলেন, গিভ মি ব্লাড आई विल गिव यू फ्रीडम। बोडो दो के नेतृत्व में नेताजी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही नेताजी की जीवन की एक छोटी सी झलक बच्चों को बताई गई। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने अपने वक्तव्य के दौरान नेताजी के बलिदान और योगदान के बारे में अपनी विचारधारा को प्रकट किया। आइए सुनते हैं इस मौके पर बोडो दो के अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने हमारे संवाददाता के माध्यम से क्या कहा। आज नेताजी का 128वां जन्मदिन है। रानीगंज बोर्ड 2 के तरफ से नेताजी के जन्मदिन पर हम लोग माला दान करने आए। हमारे साथ हमारे इंजीनियर हैं कौशिक बाबू, परिजात बसु, सुब्रत
सब स्टाफ लोग साथ में आए, इंजीनियर लोग हैं। नेताजी देश के आज़ादी के लिए जंग लड़े हैं, बहुत जद्दोजहद के हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। उसके जन्मदिन को हम लोग आज पालन कर रहे हैं और उसी का नक्श कदम पर हम लोग चलेंगे। ये हम लोग शपथ ले रहे हैं। जो रास्ता दिखा कर गए हैं आज़ादी के लिए, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उसके उन लोगों ने, उसके साथ हम लोग रानीगंज पूर्वांचल वासियों को नेताजी के नक्श कदम पर चलने के लिए और हम लोग उसके नक्श कदम पर चलते रहेंगे। इस मौके पर रानीगंज बांग्ला पोखो के जिला सदस्य ने हमें बताया कि প্রথমেই বলি আজ আমাদের অত্যন্ত গর্বের দিন। আজ বীর সুভাষের জন্মদিন। সকল রানীগঞ্জবাসীকে তথা বাংলাবাসীকে আমরা আজকে এই দিনটি তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে চাই। আজকে রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ আজকের এই পূর্ণ দিনে ঘোষণা করছে আগামী 25শে জানুয়ারি আমরা একটি রক্তদান শিবির এই সুভাষ স্মরণে, আজকের দিনটির কথা মাথায় রেখে আমরা সুভাষ স্মরণে একটি রক্তদান শিবির এবং সঙ্গে পোশাক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চলেছি। স্থান ক্যাপ্টেন ক্লাব, সময় সকাল 10টার সময়। আমরা রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ আমরা এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে পেরে সত্যি নিজেদেরকে গর্ববোধ মনে করছি। আজকের এই সুভাষের জন্মদিনে আমরা আরেকবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, আমরা যেন তেন প্রকারে এই বাংলা মাকে, যেন তেন প্রকারে এই বাংলাকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধপরিকর। আমরা বাঙালিকে বলে দিয়েছি, বাঙালি তোমার ভয় নেই, রাজপথ ছাড়ি নাই। আমরা বাঙালির দেওয়াল, আমরা এই দেওয়াল শক্ত করে এই আজকে দেখতে পাচ্ছেন এত জনসমাগম, আগামী দিনে আরো জনসমাগমের মাধ্যমে আমরা বাংলা পক্ষ এক প্রাচীর হিসাবে আমাদের তৈরি করব এই বাংলার বুকে, সেই স্বপ্ন আমরা দেখি। জয় সুভাষ, জয় বাংলা। প্রথমেই বলি ভগবানের কোনো জন্ম হয় না, ভগবানের আবির্ভাব হয়। বীর সুভাষ বাংলা এবং বাঙালি জাতির ভগবান এবং সারা রাষ্ট্রের ভগবান। তাই আজ 23শে জানুয়ারি বীর সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব দিবস। আজ 1897 সালের আজ 23শে জানুয়ারি যদি না থাকতো, আমরা কি 1947-এর 15ই আগস্টের সকাল দেখতে পেতাম? একদম দেখতে পেতাম না। তাই আজ আমাদের ভগবান সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব দিবস। তাই আমরা বলি, এক সুভাষ লোকান্তরে লক্ষ সুভাষ বাংলা জুড়ে, এক সুভাষ লোকান্তরে সুভাষ বাংলা জুড়ে। বীর সুভাষের আলো সারা বাংলা জুড়ে যাবে, বীর সুভাষের আলো সারা যাবে। জয় সুভাষ, জয় বাংলা, জয় নজরুল। আমার নাম রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষের সম্পাদক। আমার নাম বাপ্পাজি চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য, রানীগঞ্জ বিধানসভা। रानीगंज विश्वविद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रतिम चटर्जी ने हमारे संवाददाता के माध्यम से बताया कि দেখুন, আমাদের ভীষণভাবে আবেগ জড়িত আছে। আমাদের হৃদস্পন্দন চির অমর, চির ভাস্বর। আজ মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 128তম জন্মজয়ন্তী পালন আমরা স্কুলে, রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু ছোট্ট অনুষ্ঠান ছিল এবং উনার সম্পর্কে আমাদের ছাত্র এবং আমাদের যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী সমবেত হয়েছিলেন, তারা তাদের নিজেদের কেউ আবৃত্তি, কেউ গান, কেউ বক্তব্য, সঙ্গে কিছু ছাত্র আমাদের প্রিয় নেতাজি সম্পর্কে দু চার কথা বলার চেষ্টা করেছে। এবং প্রত্যেক বছরের মতো আমরা, এটা আমাদের বরাবরেরই ঐতিহ্য, আমাদের রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং তৎস পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা এখানে আসি এবং আমরা এখানে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করি। এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উনার যে অবদান আমাদের দেশবাসীর প্রতি, আমরা ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতার হাত থেকে আমরা যেভাবে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছি বছরের পর বছর, উনার মতো নেতৃত্ব যদি না আমরা পেতাম, তাহলে হয়তো আজকে যে মুক্তির স্বাদ আমরা আস্বাদন করছি, স্বাধীনভাবে চলাফেরা যতটুকু আমাদের প্রাপ্তি, সেটার আমি অন্ততপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে
তার উনাকে শতকরা 90 বা কৃতিত্ব দেব। চরমপন্থী আন্দোলনে উনি ছিলেন মুখ, উনি যেভাবে লড়াই চালিয়ে গেছেন সেই ইতিহাস কম বেশি আমরা ছোট থেকে আরম্ভ করে কম বেশি আমরা প্রত্যেকে অবহিত। তার ইতিহাসের পাতায় পাতায় উনার যে বীরত্ব, উনার যে কর্মপদ্ধতি, উনার যে সেনাবাহিনী পরিচালনা করার দক্ষতা, উনার যে বুদ্ধিমত্তা, উনার যেটা প্রতিভা, সেটা আমরা ভারতবাসী হিসাবে শুধু নয় গোটা বিশ্ব উনাকে যে আসনে যে উচ্চতায় রেখেছেন সেই উচ্চতায় যাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। नेताजी स्टैचू कमेटी के सदस्य सिद्धांत चंद्र मल्लिक ने हमारे संवाददाता के माध्यम से जानकारी दी कि আমরা আজ সুভাষ বোসের জন্মবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে আমরা রানীবাই নেতাজি সুভাষ মূর্তিতে রানীবাই শহরের অধিবাসী বৃন্দ থেকে আমরা শ্রদ্ধা এবং আমরা আজকের এই পুণ্যতিথিতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। দেশের বীর নায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামীর, বাংলা তথা ভারতবর্ষের একজন বীর নায়ক সুভাষ বোসকে স্মরণ করে আমরা প্রতি বছরের মতো এই বছর 128তম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। আমরা মানুষকে জানাই দেশের মধ্যে ঐক্য, সুভাষ বোসের চিন্তাধারায় বাংলার মানুষরা, ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা এক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সুভাষ বোসের যে সংকল্প, সুভাষ বোসের চিন্তাধারায় আমরা প্রত্যেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে আমরা ওনাকে স্মরণ করে ভারতবর্ষ তথা বাংলার যে গর্ব আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সুভাষ বোসকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই পুণ্যতিথিতে প্রত্যেককে জানাই, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ তথা পশ্চিমবাংলার রানীগঞ্জের বাসীকে জানাই অভিনন্দন। সুস্থ মানসিকতা, সুভাষ স্বদেশ ভাবনা নিয়ে যিনি এগিয়ে চলুক, মানুষের জন্য যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি সমস্ত ত্যাগ করে ভারতবর্ষকে তিনি স্বাধীনতা করেছেন, তার স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়। ভারতবর্ষের জন্য ঐক্য থাকে, হিন্দু মুসলমান শিখ ঐক্য নিয়ে আমরা চলি, এই হলো আমাদের আজকের দিনের সংকল্প। তীর মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লিখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লিখা আছে অশ্রু জলে। কত বিপ্লবী বন্ধু রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা। এই গান আমরা পেয়েছি মৌনী চৌধুরীর লেখা, আর আমরা আরো এই গান পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছে, যা স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের উৎসাহ দিয়েছে এবং একাকিত্বের জ্বালা থেকে আমাদেরকে নির্বাণ দিয়েছে, নির্বাণ লাভ করেছি। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए हर पल देखते रहे पूर्वी खबर। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।